오늘 그 똑똑한 사람들이 볼 때 지금 초대교회는 위기에 오고 있어요. Well, intellectual people, when they look at the early church members, they are in the brink of crises. 알고 보면 우리가 살아가는 동안에는 늘 이런 어려움들이 있단 말이에요. As we live our lives, we're oftentimes faced with hardships such as this. 우리에게 온 어려움을 어떻게 해결해야 되느냐. Now, with all that aside, what can we do about the hardships that we face today? 오늘은 어떤 응답을 가지고 가야 되겠냐. And today, what kind of answer must we take with us? 오늘 여기 중요한 답이 나왔어요. And a very important answer is shown today. 경배하는 자가 있더라. It says, those who worshipped him. 나를 바꿔야 됩니다. It said, we have to change ourselves. 그냥 예배 정도가 아니에요. 경배 이 말은 완전히 무릎 꿇어 엎드린 경배하는 자. And so it's not that you simply worship God, but you came to your knees and you exalted him. 우리는 자꾸 현실을 바꾸려고 합니다. We try to change our reality, but you have to change yourself. 상대방 뭐 얘기합니다. 나를 바꿔야 돼. We try to speak about the opposite side or the opposing side, but you have to change yourself first. 그때 세 가지가 보입니다. At that time, three things are seen. 하나님의 자녀로서 나를 바꾸고 완전히 경배할 때 어떤 일이 생기느냐? What kind of works take place when you who are saved and a child of God changes yourself and really worships the Lord? 첫째입니다. Number one. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 너희와 항상 함께하겠다. All authority in heaven and on earth has been given to me, and I will be with you always to the very 이게 end of the 보이기 age. 시작한 거예요. You start to see this. 그리스도께서 감람산에서 다시 설명했어요. Again on the Mount of Olives, Jesus explained. 보좌의 망대 여정 이정표가 너의 것이니라. The partisan journey and the guidepost of the throne belongs to you. 이게 내 영혼 속에 각인돼. It is imprinted in your soul. 이러니까 베드로가 사람이 바뀌어본 거예요. And because he was praying, Peter, he started to change. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 너와 항상 함께하겠다. With all the authority in heaven and on earth, I will always be with you. 이거 보는 사람으로 바뀌어야 돼. So you have to change into a person who sees that. 그렇게도 많이 배우고 똑똑한 바울이 자기 문제 해결이 안 된단 말이에요. Paul, who was so learned, so educated, he could not solve his own problem. 열심히 종교 생활하는데 답이 안 나. And he diligently lived his Christian walk of faith, but he could not come to an answer. 최고의 선생 밑에 공부하고 아주 뛰어난 유대 나라의 직위를 가진 바울. And so it was Paul who learned under the most prestigious teachers, and he also had all these great things. 이 사람이 가다가 길에서 그리스도를 만난 거예요. And yet on the way, on the path, he met Christ. 모든 답을 다 끝냈습니다. And he completely came to the end of all its problems. 그때부터 전도자로 뒤바뀌고 And he completely changed to an evangelist. 오늘 나를 바꾸면요. 두 번째 것이 보입니다. When you change yourselves, you're 뭐라고 able to 돼 있어요? see the second thing. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. 성삼위 하나님께서 너와 함께하겠다. The fact that the triune God will be with you. 성삼위 하나님은 지금도 세 가지를 행하고 계십니다. The Holy Trinity is now fulfilling three things. 말씀 His word. 성취하고 계십니다. He is fulfilling His 그렇죠? word. Isn't that 기도에 so? 응답하고 계십니다. He is answering prayers. 구원 역사 이루고 있습니다. And even the works of salvation is 이 arising. 세계 속에 내가 있는 거예요. And then it's me who is inside these three things. 그리스도께서 말하신 보좌의 망대 여정 이정표가 내 길에 보이기 시작해요. And so you start to see the throne's partisan journey and the guidepost that Christ spoke of inside my path. 나머지는 하나님이 하시는 거죠. Because everything else God will do on His own. 왜냐? Why? 모든 족속으로 같이 제자 삼아라. He said to go make disciples of all nations. 내 인생의 중요한 세 가지 캠프가요. 성경에서 보이더라고. The three camps, the most important camps that we see in the Bible, it was being fulfilled in my life. 하나님께서 이 기도를 하는데 감람산에서 주신 언약 가지고 기도하는데 우리에게 길을 완전히 열어주세요. And so while praying with the covenant of the Mount of Olives, God, He opens up the way and the path completely. 그거 보고 가라는 겁니다. And so looking at that, He 그게 said to go. 제1캠프입니다. That is the very first camp. 그렇죠. Isn't that so? 가는 곳에는 반드시 네피림 흑암 문화가 무너져요. Wherever you go, the culture and the darkness of the Nephilim 기다리면 will 돼요. absolutely be 그거 bound. 기준으로 해라. It will crumble. And so with that as the standard, go. 그게 제2캠프예요. That is the second camp. 반드시 숨겨놓은 제자들이 있어요. There are absolute disciples who are hidden away. 그게 제3캠프입니다. That is the third camp.
그래서 모든 족속으로 제자를 삼아라. And so go and make disciples of all nations, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 줘. baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. 그리고 세 번째 약속이었어요. And then the third promise, 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. and surely I am with you always to the very end of the age. 렘넌트에게 heaven이라는 단어가 쓴 거예요. And that's why I use the term heavenly for a remnant. 드론이라는 단어를 쓴 And the 거예요. term 보좌. thronely, the heavenly throne. eternal이라는 단어를 쓴 And 거예요. then the word 영원히. eternally, so that it is eternal. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. I will surely be with you always to the very end of the age. Believe 내가 that. 보는 눈이 바뀌어야 돼. The eyes which you perceive, you have to change 안 그러면 them. 세계 보면 와 있는데 모르는 거예요. If not, world evangelization is before you, and yet you will not know of it. 그래서 오늘 여러분이 이 언약을 가지고 돌았을 때 평생의 응답으로 바뀝니다. Today, when you hold to the covenant and turn around, that will change into your lifelong answer. 남 바꿀 거 없어. It's not about changing others. I have to change, 나를 바꿔야 돼. but I have to change 하나님을 바꿀 수 myself. 없어요. You cannot change God. 우리는 중요한 세 개를 봐야 됩니다. We must see three important 성경이 goals. 중요할 때마다 볼지어다. And so we see that anytime it's important, it says, behold 내 yourselves. 망대를 바꿔야 돼. You have to change your partisan. That's right. 하나님께서 응답하시는 축복의 사람인데 다른 거 붙잡고 있으면 안 되는 You 거예요. are blessed people of God, whom God answers. You can't hold on to other things. 두려워하지 마세요. Do not be afraid. 주를 바라보는 신앙이 깨어있는 신앙인 줄 믿습니다. 모든 현장, 모든 세상은 성경대로 되어가고 있습니다. 문제에 빠져 있지 말고 시대를 분별하는 눈을 열게 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 중부노예 캠프를 오늘 가게 되겠습니다마는 작은 대한민국을 살리는 응답이 시작될 수 있기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그 집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐? 주인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 종이 복이 있으리로다. 그리고 모든 것을 맡길. 다락방 전도운동이라는 게 이런 것이구나. 깨어있는 신앙. 하나님이 뭘 소원하는지 알고 있는 신앙. 의인을 깨워라. 잠자고 있으니까. 악인을 깨워라. 영적으로 죽어 있으니까. 이유 있는 건축이죠. 하나님이 기뻐하는 교회 중심의 올바른 전도운동을 회복해라. 영세 전부터 하나님은 이 구원 계획을 작정하셨어요. 그 계획을 이룰 수 있도록 모든 것을 통치하시고 조정하시고 움직이시는 하나님의 섭리, 아주 구체적으로 이걸 이루는 경영, 하나님의 경륜, 그렇게 얘기해요. 이 하나님이 준비하시고 진행하시는 구원 사역을 합쳐가지고 예정론, 그렇게 얘기합니다. 이것을 우리가 어떻게 누리느냐? 기도 응답을 통해서. 다윗이 세웠던 일천망대, 이게 영적인 큰 의미가 있는 거예요. 일천 다락방 세우는 교회 캠프. 그 준비된 사람을 찾아 세우는 겁니다. 그래서 가장 전문화되어야 될 축복이 300% 전도에 대한 전문성 회복하는 거예요. 마가다락방에서 시작된 성경적인 전도운동이다. 사도행전 2장에 일어난 초대교회, 그 응답이 5가지로, 그 속에 하나님 중심, 말씀 중심, 예배 중심, 교회 중심, 이게 다락방 전도운동이요. 그리스도께서 머리가 되셔서 몸된 교회를 통해서 만물을 충만케 하시고 살려내겠다. 집에 있든지 성전에 있든지 예수는 그리스도라 말하기와 전하기를 쉬지 않았다. 그럼 지역을 살리면 어떻게 되겠냐? 너희는 가서 모든 족속으로 제자 삼아라. 하나님이 기뻐하는 그리스도운동, 말씀운동. 다락방 전도운동이 뭡니까? 방주운동, 도비성운동. 그래서 방주를 왜 짓습니까? 왜 우리가 다락방 전도운동, 말씀운동을 합니까? 현장에서 너를 위하여, 우리 후대를 위하여, 생명 보존을 위하여. 열매가 없어도 해야 돼요. 틀림없이 옥토가 있다. 그것을 저와 여러분이 제자 될 때, 말씀운동 펼 때 가는 현장마다 사람 살리는 응답을 주시고 말씀을 주시겠다는 거예요. 우리와 함께 하시는 성령님을 의지하면 돼. 이를 위해서 종말의 때에 깨어 있으라.
신랑 대신 주님이 오실 때까지 깨어있게 되시길 바랍니다. 문 앞에 인자가 와 있다. 깨어있으라. 그 말이죠. 예수님 재림 사건. 노아 때와 같다. 이렇게 표현한 겁니다. 최고의 축복이 뭡니까? 우리가 하나님만의 올바른 신앙생활을 하는 거예요. 때를 따라 꼴을 나눠주는 그 사역을 하는 거예요. 충성되고 지혜 있는 종, 깨어있는 신앙인, 그리스도를 통한 생명운동, 현장에서 그리스도 운동, 말씀 운동, 이 운동 속에 있는 자가 충성되고 지혜로운 자, 복 있는 사람이에요. 하나님 앞과 그리스도 예수 앞에서 그의 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너희는 말씀을 전파해라. 그리고 악한 자는 누구냐? 이렇게 신앙생활을 하는 교회를 핍박하는 거예요. 우리는 그 길을 걸어가면 안 되겠죠. 받고 그 다음 것은 뭐냐? 채워야 돼요. 우리 것이 아니고 하나님 것으로 채워야 돼요. 그런데 명상의 특징은 자기를 비우는 겁니다. 좋은 것처럼 가장을 하는데 이게 귀신의 역사예요. 그런데 묵상은 그게 아닙니다. 내가 죽고 그 안에 그리스도로 채우는 거예요. 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 따른 기도, 하나님이 지금도 이루어 가시는 구원의 역사, 그리고 건축을 통해서 지역 문화 바꿔야 돼요. 저는 건축과 함께 시작하시지 않겠나 기대를 가지고 그날을 준비합니다. 대한민국을 살리는 중요한 응답 속에 깨어있는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 세 절기는 절기로 지키면 실패합니다. 这个3个单词呢，每个都有很大的意义。只是守节期的话，很容易吧？ 24 지켜야 됩니다. 但是我们得24来守。 유대인은 절기로 지키기 때문에 실패한 거예요. 犹太人正因为他们只是守节期，所以他们失 어쩔 败 수 了。 없는 날이 만들어져야 되기 때문에 있는 거지 이거는 항상 지키는 겁니다. 必须得造出这样的日子来，所以他们定了那天要时常来守。 그리고 이제 우리 교회들 다 24성전 돼야 돼요. 但是我们所有的教会都要变成24圣殿才行。 제일 중요한 거는 내가 먼저 힘 얻어야 됩니다. 最重要的是我自己首先要得到力量。 그래서 이 세 절기 항상 누리는 거죠. 因此3节期这个部分是我们要时常来享受的。 6월절은 우리 해방받은 겁니다. 逾越节是我们得释放的日子， 오순절은 지금 능력을 누리는 겁니다. 五旬节是现在享受能力， 네, 수장절은 우리의 배경입니다. 收藏节是我们的背景。 이것을 편안하게 24 누려야 돼요. 这个得舒舒服服的24小时来享， 매일 3 집중해야 돼요. 每天要做3集中。 아침 시간에는요 우주를 정복하는 회복하는 시간이에요. 你们都知道，这早晨的时间是征服宇宙、恢复的时间。 그리고 이제 여러분들이 이 낮 시간은 일부러 막 기도한다는 게 힘들 수 있기 때문에 전부 기도로 바꿔야 돼요. 白天呢，你如果要特地祷告的话不容易，所以要把所有的部分专变为祷告。 이제 밤 시간은 여러분이 하고 있는 일이 뭔 일인지 모르겠지만요 매일같이 300%를 만들어야 돼요. 晚上呢，不知道大家做的是什么样的事情，但是你做的事情每天都要让它达到300%。 그걸 보고 매시 매사라고 합쳤단 말이에요. 所以我们将此称为美时美事。 편안하게 입사 그렇게 기도를 하셔야 됩니다. 所以大家得舒舒服服的、平安的来做24的祷告。 이때부터 여러분에게 이제 25 영원이 오잖아요. 那个时候起，各位身上临到25永远。 이때 나도 모르게 만들어집니다. 那个时候起，我也是不知不觉，那个就会形成的 보좌의 망대. 宝座的望楼。 그러면 이 여정을 가게 되죠. 那么你会行走这个旅程， 이 이정표를 가게 됩니다. 你会行走这个里程碑。 40일 동안 했는데 여기서 여러분이 모든 포럼이 일어나는데 성전 짓는 교회들은 성전 건축 포럼이 일어나야 돼요. 就算不是40天也没关系，在这里面做这样的圣殿，关于圣殿建筑的这样的 forum， 要在里面出来所有一切关于建圣殿的内容。 이때 부교육자들은 할 일이 뭐냐 하는 거죠. 那么这个时候，副教牧人员该做的是什么呢？ 성전 건축해서 축복받은 모든 것들을 찾아내서 공개해야 돼요. 要找出建造圣殿之后得到祝福的那些内容，全部要公开出来。 그러면 이 예배드리다가 여러분의 막 영이 살아나야 돼요. 那么各位，你们做礼拜，你们的灵得活起来嘛？ 또
중직자 앞으로 세우실 때는요. 진지하게 이 사람 미션을 같이 찾아야 돼요. 还有安利种植者的时候，你要非常真心的跟他一起找出来那个人的使命。是这 여기는 个 꼭 성전 건축만 포럼하는 게 아니라 우리 미션 포럼도 하고 이 성전 건축은 물론이니까 이 포럼도 하고 이렇게 일어나서 은혜를 받아야 돼요. 当然，这里不仅仅是你要论坛这样关于建筑圣殿部分，你也论坛你们各自的使命。总之，你要得到力量。 이거는 지금 확정된 미션을 가지고 포럼하는 거예요. 这个是他们拿着已经确定好了的使命，他们在那儿做论坛， 확신 가지고 했잖아요. 他们带着确信来做了， 하나님의 말씀이 성취된 것을 붙잡은 거예요. 持定住了神的话语成就的部分。 세술에 취한 것이 아니라 요엘 선지자가 한 예언이 성취된 것이라. 说这他们不是醉了，他们是约珥先知所说的都成就了。 그래서 앞으로 남은 거는 성취될 걸 하나님이 주신 거라. 那么今后剩下的就是将要成就的，神会赐下 또 来 너희 的。 자녀들은 예언할 것이요. 说儿女会说预言， 늙은이는 꿈을 꾸리라. 老年人要做异梦， 너희 젊은이는 환상을 보리라. 你们的少年人要见 그다 异象， 미래의 얘기란 말이에요. 这都是讲的关乎未来的。 무엇을 응답받을 것이냐 그런 걱정 안 해도 됩니다. 啊 그렇죠? ，要拿着什么来谋因为不用担心这些也可以。 그래서 전도를 할 때도 제대로 된 포럼을 해라. 因此，传道的时候也要做确实的 forum 论坛。 지금부터 우리 금토일을 이용해서 성전 건축 포럼을 본격적으로 해야 돼요. 现在我们要利用我们的周五六日来正式的做这个圣殿建筑的 forum 论坛。 내 안에 성전이 먼저 생깁니다. 首先会在我里面建立 이게 好圣 중요합 殿 니다 ，这个很重要。 이걸 보고 일곱 망대라고 합니다. 我们将此称为期望楼。 그러면 내 가는 길에 성전이 보이는 거예요. 那么在我行走的路上，我会见到圣殿。 그걸 보고 칠여정이라고 합니다. 我们将此称为七旅程。 드디어 나의 미래의 성전이 보이는 거예요. 终于看见我未来的圣殿， 이걸 보고 칠이정표라고 하는 겁니다. 这个就被称为七里程碑。 하나님은 세계 복음화할 수 있는 성전을 이미 완성시켰는데 어떻게 성취시킬 거냐는 거죠. 神已经完成了能够 이미 做的 가나안 땅 가기로 하나님이 해놓은 거예요. 神已经让他们说了要进入迦南地， 어떻게 가느냐가 중요합니다. 但是怎么进入非常重要。 누가 못 가고 누가 가느냐가 중요해요. 谁能够进去，谁进不去非常重要。 요걸 보고 갈보리산, 감남산, 마가다락방이라는 겁니다. 我们将此称为加略山、橄榄山、马克加楼房。 이미 갈보리산에서 끝내고 감남산에서 확실한 미션 주어서 마가다락방은 이미 체험해버려요. 已经在橄榄山上，加略山上都结束了，在橄榄山上持定住了要成就的这样的约，然后在马可加楼房里面体验了这些部分。 그럼 여러분 가는 길에 이제 본격적인 여정은 어디부터 시작됩니까? 那么各位，你们在这样的旅程当中，要正式的怎么开始呢？从作为宣教士走出去那个。 여기서 일어나는 게 뭐죠? 各位，你们领受了祝福得清楚，在这里发生的是什么呢？ 3캠프입니다. 这是三 camp， 완벽하게 성령이 여러분을 인도하실 거란 말이에요. 圣灵会完美的引导各位。 그러고 가는 곳에 완벽하게 치유와 내피림 꺾는 것을 하나님은 준비하셨단 말이에요. 在你们所走路上，神完美的预备好了治愈，还有折服拿非利。 그래서 많은 사람 뭐 유혹하고 잘해주고 할 필요도 없어요. 확실한 제자를 준비해놨어요. 所以没必要去拉很多人过来去怎么样，你只要预备好了这样确实的门徒就行。 7포인트를 준비해놨답니다. 也就是说，神准备好7个要点。 7이정표를 만든다는 말은 그야말로 대로를 만드는 거예요. 筑起这样7个里程碑，就是说我们导 세 致了 가지 뜰, 什么呀？3个院子， 검토일 시대, 周末3休日时代， 목상 시대 默想时 이렇게 代。 만들고 있는 거예요. 我们现在正在造这些， 교회당 회복하는 선교사가 필요합니다. 我们需要能够恢复教会堂的这样的宣教士们。 그리고 이제 우리가 앞으로 이제 건축 선교사 필요해요. 今后我们需要这样的建筑宣教士。 본격적으로 후대 TCK, CCK, NCK 살릴 이런 RTC 선교사가 필요한 거예요. 真的要正式的救活后代，要救活这样 TCK、CCK、NCK，我们需要 RUTC 宣教士。 부활하신 그리스도의 약속. 초대교회가 위기를 당했을 때 경배하는 자가 있었던 것처럼 어려움 앞에서 현실과 상대방을 바꾸려 하지 않고 나를 바꾸고 경배하게 하심을 감사드립니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지시고 나와 함께 하시는 예수 그리스도를 보고 누리게 하옵소서.
가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주는 성삼위 하나님의 함께하심을 누리게 하옵소서. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하시겠다는 그 축복 속에 있게 하옵소서. 평생의 응답과 중요한 세계가 보이도록 나를 바꾸게 하옵소서. 깨어있는 신앙. 모든 것이 성경대로 되어지는 가운데 때를 따라 꿀을 먹여주는 다락방의 응답을 나의 현장에서 누리게 하옵소서. 깨어있는 신앙, 복 있는 신앙. 하나님과 통하고 하나님의 소원을 아는 신앙이 시작되게 하옵소서. 하나님의 작정, 섭리, 경륜을 기도응답을 통해 누리게 하시고 다락방 전도운동으로 지역을 살리는 방주운동, 도피성운동에 주역되게 하옵소서. 종말의 때에 충성되고 지혜 있는 종, 예수 그리스도를 통한 생명운동 속에 있는 자가 되게 하옵소서. 하나님의 것인 말씀과 기도로 내 삶을 바꾸고 채우게 하옵소서. 세절기 24 성전. 세절기 6월절, 오순절, 수장절 누림과 24 매일, 매시, 매사에 집중. 25와 영혼의 응답을 통해 내가 먼저 힘을 얻고 보좌의 망대, 여정, 이정표를 세우게 하심을 감사드립니다. 내 안에 성전을 먼저 세워 칠망대, 갈보리산, 감람산, 마가다락방을 세우게 하옵소서. 내가 가는 길에 준비된 성전을 보는 7여정, 3캠프 성령인도, 성령 역사 네피림 꺾고, 성령 열매 7포인트 제자를 누리게 하옵소서. 나의 미래 성전을 보고 7이정표 대로를 준비하게 하옵소서. 교회당 회복, 건축 선교사, RUTC 선교사를 세우게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 재질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.